ओम शुक्रंदे अन्यद्य जतन्ते अन्यद्विषरूपे अहमेत्यौरिवासी विश्वाहिमायावसिस्वधावो भद्राते पूषण्यहरातिरस्तु स्वाहा ओम शुक्रंदे अन्यद्य जतन्ते अन्यद्विषरूपे अहमेत्यौरिवाश्रवम् सह्यस्या वरञ्जन जरसामरते पति स्वाहा इन्द्रमरुत्वह्यवाहि गोमयथा शार्याते अपि वत्सरे राहु ग्रहदेवान्तरे केतकरदेवताभ्योर्मोहः केतं ब्रह्मण्डकेतवेदेशोर्यादेतवे समरुद्धराय भास्वाहा सजक्षयानकेतं ब्रह्मण्डकेतवेदेशोर्यापेषते समरुद्धराय भास्वाहा केतं ब्रह्मण्डकेतवेदेशोर्यापेषते समरुद्धराय भास्वाहा सचित्र चित्रं चितयन्तमस्मे चित्र चन्द्र चित्रदमम्बयोधात् चन्द्रं रयिं पुरवीरम् ॐ रुद्रदेवताय इदं नमः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि सुदे तेनाम विक्रियवत स्वाहा ॐ भू स्वाहा अग्नये नमः स्वाहा श्रीहरे परमात्मा पूर्णार्धद्रव्यादिष्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि उभय शुद्ध आजमनीयं समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि वस्त्रार्थं अक्षतान् समर्पयामि यज्ञोपवीतार्थम् अक्षतान् समर्पयामि श्रीगन्धान् धारयामि गन्धस्वदलं पदार्थं हरिद्राचूर्ण कुङ्कुमलेपनं समर्पयामि पुष्पैः सह अक्षतैः पूजयामि पुष्पैः सह अक्षतैः पूजयामि ओम भवाय देवाय नमः ओम सर्वाय देवाय नमः ओम ईशानाय देवाय नमः ओम पशुपतेवत्यै नमः ओम ईशानस्य देवस्य नमः ओम पशुपतेवस्य नमः ओम रुद्रस्य देवस्य नमः ओम रुद्रस्य देवस्य नमः देवस्य देवस्य नमः ओम महादेव देवस्य नमः नानाविधकर्मया पत्रपुष्पाक्षरबीजान् समर्पयामि धूपमात्मयामि धूपदर्शयामि धूपदीपान् शुद्धा आजमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि नीराजनं दर्शयामि नीराजनान् समशुद्ध आजमनीयं समर्पयामि मण्डलपुष्पार्थम् अक्षतान् समर्पयामि भगवान् सर्वात्मना श्री पूर्णाः प्रसन्ना वरदा भवतु అందరూ కూడా వేసుకోండి పూర్ణాహుతి మూటకి ద్వాదశ గృహేద 12 సార్లు నీళ్ళు వేసుకో ద్వాదశ గృహేదేన బాబాయికి ఇచ్చే బాబాయి పట్టుకుంటారు ద్వాదశ భజంత్రులు గట్టిమేడండి ఓం సప్తదే అగ్నేభౌమ సప్తదుర్గ సప్తరుగ సప్తదాన ప్రియాణి సప్తహోత్ర సప్తరాత్ర విరంది సప్తదో నీరాపురస్వాభుదేవ పూర్ణాహుతిముత్తరాన్నిహోది సర్వం
दक्षिणावाद्वाजनेत्राचार्यहरतां जत्रे दुराजे सकृते अच्चे नमः नमस्ते नमः नमस्ते नमः चतुस्ते नमः पंचवृत्तस्ते नमः दशवृत्तस्ते नमः शतवृत्तस्ते नमः आसास्यवृत्तस्ते नमः अपरवृत्तस्ते नमः नमस्ते अस्तमानाहिंसेः नमस्ते अजारभत्याय नमस्ते दक्षिणात्मये नम आहवनीयाय महावेद्ये नमो नमः मूल सामने एक प्रदक्षिण इक्कंदरे अपराध सहस्राणि क्रियन्ते ईश्वर मम सर्व अपराधां क्षम्यतां రెండు చేతులు కూడా ఇలా జోడించి చెప్పండి. స్వస్తి అందరినీ కూర్చోబెట్టి ఆశీర్వాదం కొట్టేసి వారుగా పోయి వారు అంటే తెలుసుగా ఇందాక ఆయన పోసాడు అక్కడ నీళ్ళు అట్లా అంతే అక్కడ విడిచిపెట్టేసాడు చెప్పండి. మీరు కూడా రే నువ్వు వాళ్ళని తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ కూర్చోబెట్టి ఆ కలశాల్లో నీళ్ళు ప్రోక్షణ చేసేసి पीठस्थितावाहित सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमो नमः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी श्री चंडी परादेवताभ्यो नमो नमः इति अवसरपूजानन्तरे अवसर निवेदनं समर्पयामि ओं भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं अमृतमस्तु अमृतां श्रुति स्वाहा श्री मंडपस्थितावाहित सर्वेभ्यो देवी श्रीराम सहित गुड सहित पंचामृत सहित क्षणकदानि अम्मवारिकी ओम प्राणाय स्वाहा ओम पानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदाराय स्वाहा ओम तपानाय स्वाहा ब्रह्मणे बोल शरवणे तेजो मंगलकरणे यमाय सर्वं सर्वे यमाय विभवाहरि यमो हैकोरक्षविज्ञानोदामेवश्री याजमया कामवस्यारिके पश्चिमदिक्भागे पूर्वना उन्नालिकलं सहिता నమస్కారం చేసుకోండి. सिद्धलक्ष्मी मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मी आत्मरक्षणस्कारान् प्रकटामि अनेन प्रातःकर्तु महाभ्रामणं चन्द्रोदयेन नमस्काराय మా పగడాల తల్లివే ఎల్లమ్మో మా ఎల్లమ్మ సక్కనైన నీ గుణగణాలు చూసి సకల దేవుళ్ళే మెచ్చినారమ్మా జాలి కరుణ ఉన్న జగన్మాత వాణి జగతి జనులు నిన్ను పొగిడినారమ్మా సత్యాన్ని ధర్మాన్ని నిలిపినవు తల్లిలలోన కలియుగాన దేవతైనవే అమ్మ ఎల్లమ్మ పసుపు పచ్చని రూపు ఎల్లమ్మో మా
చల్లాని సూపమ్మ ఎల్లమ్మో మా ఎల్లమ్మ.
ఎందుకంటే పెళ్ళైన ముందుకు వెళ్ళొచ్చు కదా, దేవుడు ఆశీర్వాదం తీసుకోండి. మళ్ళాగొచ్చిన వాళ్ళే సిస్టమ్ ఉంటుంది. వాళ్ళు మళ్ళాగొచ్చి స్నానాలు చేస్తారు అంతే వాళ్ళు. అలా కాబట్టి
కొలిసిరి అంటూనే ఆములు దుర్గమ్మను కొలిసిరి. 7 అంత్రాల బోనాలు ఎంతో సక్కంగా తీసిరి. భజనాలు కోలాట ఆటలు ఆ 7 పాయల్లో నాడిరి. అమ్మల గన్న అమ్మ దుర్గమ్మ మాది శక్తి నీవే దుర్గమ్మ. 7 పాయల్లో దుర్గమ్మ నీవు వెలిసి ఉన్నావమ్మ దుర్గమ్మ. అమ్మల గన్న అమ్మ దుర్గమ్మ మా ఆది శక్తివి నీవే దుర్గమ్మ. ఆ దుర్గమ్మ తల్లి ఆ 7 పాయల్లో నిండుగా కొలువుంది. దండిగా వెలసింది. భక్త కోటికెల్లా మైమలు చూపుతుంది. ఇంతింత దుర్గమ్మ మైమలు చూపుతూ దేశ దేశాలందు పేరునే పొందింది. ఆ తల్లిని చేర భక్తులే వస్తుండ్రు. అప్పటి నుండి ఓయమ్మ దండిగా భక్తులే కదిలిరి. ఆ 7 పాయల్లో భక్తులు తానాలాడి ధన్యులయ్యిరి. అమ్మల గన్న అమ్మ దుర్గమ్మ మాది శక్తి నీవే దుర్గమ్మ. 7 పాయల్లో దుర్గమ్మ నీవు వెలసి ఉన్నావమ్మ దుర్గమ్మ. అమ్మల గన్న అమ్మ దుర్గమ్మ మా ఆది శక్తివి నీవే దుర్గమ్మ. ఏడు పాయాలందు దుర్గమ్మ వెలసింది. చెరుకు వనమందు బీడారి మైసమ్మ అక్క చెల్లాలిద్దరందంగా వెలసిరి. శివుని బిడ్డవమ్మ సిరిగల్ల దుర్గమ్మ. 7 పాయాలందు ఎంతో సక్కని తల్లి. నమ్మిన భక్తుల వెంటుండి కాపాడు. సత్యం గల్ల తల్లి దుర్గమ్మ సకల జనులెల్లా కాపాడు. బండ స్వర్గాలోన దుర్గమ్మ దండైన దేవత మాయమ్మ. అమ్మల గన్న అమ్మ దుర్గమ్మ మాది శక్తి నీవే దుర్గమ్మ. 7 పాయల్లో దుర్గమ్మ నీవు వెలిసి ఉన్నావమ్మ దుర్గమ్మ. అమ్మల గన్న అమ్మ దుర్గమ్మ మా ఆది శక్తివి నీవే దుర్గమ్మ. ప్రతి ఇంటిలో నీవు నిలిసి ఉన్నావమ్మ. అష్టైశ్వర్యాలుచ్చే మా తల్లి దుర్గమ్మ. పసుపు కుంకుమతోని పూజలు నీకమ్మ. చీరేలు గాజులు నీకు తెచ్చేమమ్మ. కట్నాలు ముడుపులు చెల్లించినారమ్మ. డుప్పు సప్పుల్లాతో నిన్ను గొలిసెరు తల్లి. శివసత్తులందరూ దుర్గమ్మ సింధులే వేసేరు మాయమ్మ. 7 బోనాలెత్తి దుర్గమ్మ నీకు ఎదురుకోళ్ళనిచ్చేరోయమ్మ. అమ్మల గన్న అమ్మ దుర్గమ్మ మాది శక్తి నీవే దుర్గమ్మ. 7 పాయల్లో దుర్గమ్మ నీవు వెలసి ఉన్నావమ్మ దుర్గమ్మ. అమ్మల గన్న అమ్మ దుర్గమ్మ మా ఆది శక్తివి నీవే దుర్గమ్మ. నమ్ముకున్నోళ్లకు నా బియందు ఉండి కోరిన వారికి తోడుగా ఉంటూనే 7 పాయలందు దుర్గమ్మగా వెలిసావు. వనములో పుట్టావు వనములో పెరిగావు. గంగమ్మ తల్లిని ధరణిపై దించావు. దయగల్ల మా తల్లి తల్లి దుర్గమ్మ. సల్లాని మనసున్న దుర్గమ్మ సక్కాని దేవతవే మాయమ్మ. 7 పాయలడు చూసి
కనిపించే దుర్గమ్మ అమ్మల గన్నా అమ్మ దుర్గమ్మ మా ఆదిశక్తివి నీవే దుర్గమ్మ ఏడేడు పాయల్లో దుర్గమ్మ నీవు వెలిసి ఉన్నావమ్మ దుర్గమ్మ అమ్మల గన్న అమ్మ దుర్గమ్మ మా ఆదిశక్తివి నీవే దుర్గమ్మ దండిగా మొక్కులు నిండుగా బోనాలు యాప కొమ్మలతోటి శివసత్తులాటలు మొక్కులు ముడుపులు నీకప్ప చెప్పేరు మక్కులు ముడుపులు నీకప్ప చెప్పేరు పట్టు చీరలు తెచ్చి పసుపు కుంకుమతోటి మది నిండా నిన్నే తలుచుకుంటూ జనులు భక్తితో పూజలు జరిపించుతారమ్మ భక్తితో పూజలు జరిపించుతారమ్మ ఎంత గొప్ప తల్లివి నీవమ్మ ఏడు పాయల మా దుర్గమ్మ నిన్ను చూడంగా భక్తులు తరలి వస్తున్నారు దుర్గమ్మ అమ్మల గన్నా అమ్మ దుర్గమ్మ మా ఆదిశక్తివి నీవే దుర్గమ్మ ఏడేడు పాయల్లో దుర్గమ్మ నీవు వెలిసి ఉన్నావమ్మ దుర్గమ్మ అమ్మల గన్న అమ్మ దుర్గమ్మ మా ఆదిశక్తివి నీవే దుర్గమ్మ ఏడు పాయల దుర్గమ్మ చరితాము చెప్పితే ఉడవాణి కథ ఉన్నదమ్మా దుర్గమ్మ చరితాము అంతింత కాదమ్మా దుర్గమ్మ చరితాము అంతింత కాదమ్మ అమ్మలగన్న అమ్మ ఏడుపాయల దుర్గమ్మ తలచిన వారికి తల మీద గొడుగయ్యి కొలిచిన వారికి కొంగు బంగారమై కొలిచిన వారికి కొంగు బంగారం ఏడుపాయల దుర్గమ్మ చరితాము విన్నవారు ధన్యులోయమ్మ మంగళం మంగళం దుర్గమ్మ నీకు జయ మంగళమే దుర్గమ్మ అమ్మల గన్నా అమ్మ దుర్గమ్మ మా ఆదిశక్తి నీవే దుర్గమ్మ ఏడేడు పాయల్లో దుర్గమ్మ నీవు వెలసి ఉన్నావమ్మ దుర్గమ్మ అమ్మలగన్న అమ్మ దుర్గమ్మ మా ఆదిశక్తివి నీవే దుర్గమ్మ ఏడేడు పాయల్లో దుర్గమ్మ నీవు వెలసి ఉన్నావమ్మ దుర్గమ్మ అర్ధరాత్రి వేళ కాడ అట్టగడ కలడగంటుంది పోయిరా దీవించి పంపస్తానన్నది ఆడవారు కోరుకున్నది ఏమిటంటే ఆటపాటలు కావు ప్రతిమల కావు శ్రీగంధము కావు కుసుములు కావు ఏటకముల చేత మృగముల చేత కిన్నెర సాయిక ఏటకముల చేత సమరంభం లోపల చావు లేకుండా తీసుకున్నారమ్మా వారిని ఉద్ధరించాలంటే నీ చేత కాదు నా చేత కాదు వాళ్ళకి సంకట చేత కాదు నాకు తెలియదు అడగ మీ మామ కూర్చోమను గౌతముడా రండి దగ్గుపాటి ఉన్నానమ్మా నువ్వు కూడా రాజు కూర్చో రాజు పెట్టు ఎదురు కూర్చో కూర్చో పర్వతం బట్టి అక్షరమ తలగాను కాశీకి ఉండగాను పక్కబడి మామగారు నన్ను దీపించబోక మామగారు నమస్కారం చేశాను నమస్కారం చేశాను ఆడవారు అత్తకే మామకి ఎందుకంటే ఇద్దరు చేసేది పాత గురువు బోధ గురువు పెళ్ళమే పెద్ద గురువు కాదురా ఎందుకంటే ఆ పౌరుషము ఆ అన్నము ఏది ఆ 29 తింటే అప్పుడు బాగుంది మామ పూర్వం ఉంది అన్ని పెట్టి చేశాడు ఇంత మహాతల్లి ఏమ్మా ఓ తొడల నాకు తెలియదు మీ మామగారు ఉన్నాడు చేసుకున్న భర్త గారు మహాముని ఆయనే ఊరిగింటి ఎల్లమ్మ భర్త అంటే చెమదికి
జమదగ్న మహాముని మహాతల్లి అయ్య మామకు దండమో ఏమిటి దేవన్నాడు ఆటపాటలు కావు ప్రతిభలు కావు గ్రంథము కావు పుష్పములు కావు త్రిపురాపురి రాక్షసులు ఈశ్వరుడి దగ్గర ఎలా వరం తీసుకున్నారంటే పరాయి రాజులు వచ్చి యుద్ధం చేసి ఒక రక్తపుండు కోటి వేల మంది రక్షణ తీసుకున్నారు. చేత కాదు నా చేత కాదు బ్రహ్మదేవుడి చేత కాదు విష్ణువుడి చేత కాదు చక్ర చేత కాదు. అప్పుడు మహాదేవుడు మా అత్తగా చెబితే నాకు తెలియదు అన్నాడు. ఏది మా మామ గౌతమ మిశ్ర చెబితే గౌతముడు చెబితే తెలియదు అన్నాడు. చేసుకున్న భర్త గారు చెబితే నాకు తెలియదు అన్నాడు. అప్పుడు యొక్క మహాదేవుడు ఏమనుకుందంటే అసలు నా శక్తి ఏమిటో నా ప్రభావం ఏమిటో ఆ యొక్క మహాతల్లి భర్త గారు ఎదురు నిలబడి ఆ యొక్క మహాతల్లి ఎలా చేస్తుందంటే స్వరూపం కాలుస్తున్నదయ్యా. ఎలా అంటే అడగిరగిర తిరిగినాదో మహాతల్లి చుక్కల మల పోసగా పెరిగిన శక్తి ఇంటికి పెరిగింది. దాచి అదాయుధం ఒక చేత రంగం ఒక చేత ఒక చేత చక్రం ఒక చేత ఒక చేత ఆయుధం ఒక చేత వాలంబు సోలంబు వాడబెళ్ళమ్ము 12 ఆయుధములు పట్టిన శక్తి మహాదేవ ధాటికి గడగడ ఒరిగిపోయినాడు జమదగ్న మహాముని. అప్పుడు అంటున్నాడు శాంతమే బ్రహ్మరామ శాంతం కంచి కామాక్షి మధుర మీనాక్షి కాశీ విశాలాక్షి శ్రీశైల బ్రహ్మరాంబిక కలకత్త కాళికాంబ ఇవాడ కనకదుర్గ ఇన్ని అవతారాలుగా పడి మరి యొక్క మహాతల్లి ఈ ఊరగంటల్లమ్మ పుట్టలో పుట్టిన భూలోక మాత మత్సల మాత రేణుక పదమా బ్రహ్మ మత్సల మాత రేణుక మోరంటే ఈ ఊరగంటల్లమ్మ చెల్లెల రేణుక. అప్పుడు మహాతల్లి దేవి క్షేమాన పోయి కులాంగల లాభానరము లాభాన పోయి కుల క్షేమానరము అని దీవిస్తున్నాడు. రానే రాదు వచ్చిన మొగుడు లేదు అత్త లేదు మామ లేదు ఉంటే అంత నా చెట్టులు అన్న ఊరికే ఆడల పాపం వస్తే చాలుకుంటే చాలు. ఇదేనా ఆడకూతురు సంసారం బాగా చేయాలంటే మంచి పేరు తెచ్చుంది. నాకు బ్రహ్మ విష్ణువు త్రిమూర్తులు ముగ్గురు మోల్పి బ్రహ్మదేవుడు ఈశ్వరుడు వాయుదేవుడు వేగము త్రిమూర్తులు ముగ్గురు మోల్పి నాకు వర్రం కావాలని జరిగింది. జమదగ్న మహాముని ఆ యొక్క మహాతల్లి ధాడికి ఎదురుపోయి మాత్రం బ్రహ్మదేవుడు ఈశ్వరుడు వాయుదేవుడు వేగము త్రిమూర్తులు ముగ్గురు మోల్పి ఇచ్చాడు. ఓ దేవి ఓ ఓరిగ కల్లమ్మ క్షేమాన వైకులాంగ లాభానరము లాభాన వైకులాంగ క్షేమానరము దీవించాడు. అప్పుడు యొక్క మహాతల్లి ఎలా పోతుందంటే ఆ త్రిపురపురాల మీదకి